Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, from this video lecture we are going to start paper second, practicals of paper second of SYGC Electronics, and that paper second is Digital Electronics, and we are going to start the first practical, that is identification of ICs. Identification of given ICs and verification of truth table for each IC, that is 7400, 7402, 0408 and 7432. Friends, the paper second is known as digital electronics, and in digital electronics binary systems are used, and in binary systems only the 2 bits are used. Bit means it is a binary digits, so only the 2 bits are used, that is 1 and 0, and 1 is represented by high logic and 0 is represented by low logic. High logic means we are applying 5 volt, mostly the 5 volt is considered as high logic and 0 volt is considered as low logics. Friends, the digital circuits are based on basic logic circuits are microprocessor, control systems, computers, etc. So these are the widely used digital systems, that is microcomputers, microprocessor, control systems and computers. And in all these instruments the basic part used are gates. So gates are the basic part of all digital devices, digital circuits. But what is gate? How will you define gate? So gate is a circuit which has one or more input logic but only one output logic. Means there is at least one input logic or more than one input logic. In case of NOT gate, it has only one input and one output. But in other gates, there are more than one inputs but only one output. So what is definition of gate? The gate is a circuit which has one or more input logics but only one output logic. Friends, basically there are two types of gates, that is basic gates and derived gates. Basic gates are further divided into 3 subtypes, that is AND gate, OR gate and NOT gate. So these gates are used to perform all the basic operations. The next type of gates are derived gates. The derived gates are derived by using basic gates, and the subtypes of derived gates are NAND gate, NOT gate, XOR gate, XNOT gate, etc. And in this video lecture we are going to study the 5 different types of logic gates, that is AND gate, OR gate, NOT gate. These are the basic gates, and NAND and NOR gate, which are derived gates. So first, AND gate. What is the AND gate? AND gate has more than one input logic and only one output logic. All input must be high to get high output. So what is definition of AND gate? The gate which gives a high output when all inputs are high. The all input must be high to get high output, that is AND gate. AND gate is, the truth table of AND gate is y is equal to a dot b. So a and b, y is equal to a and b. The second gate, that is OR gate. Similar to AND gate, this gate also has more than one input logic but only one output logic, and if any one input becomes high, output of this gate becomes high. So what is the definition of OR gate? The OR gate gives high output when one of the input is high. म्हणजे तुमचे जे काही इनपुट्स असतील, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, त्यातलं एक इनपुट जरी हाय असेल तरी त्या गेटचं आउटपुट काय असणार आहे? OR गेटचा हाय असणार आहे. So OR gate is a gate which gives a high output when one of the input is high. The Boolean equation for OR gate is y is equal to a plus b.
आणि आपण रीड करतो A or B. The next gate, that is NOT gate, that is our third basic gate, NOT gate. This NOT gate is also known as inverter, and it has only one input logic and one output logic. Output of this gate is exactly opposite of input. That means the output is complement of input. Means if input is high, output will be low, and if input is low, output will be high. So output is exact complement of input, exactly opposite of input. So y is equal to A bar, or that is A complement. Our next gate is NAND gate, and NAND gate is our derived gate. It is basically AND gate with inverter. That means it is combination of AND gate and NOT gate. So AND plus NOT, that gives NAND. And output of this gate is high when its any one input becomes low. That means if any one input goes to low level, the output becomes high. And when all inputs are high, output of this gate becomes low. So AND gate gives a NAND gate gives a complement of AND, because it is the AND plus NOT. So NAND is complement of AND. And the Boolean equation for NAND gate is y is equal to A dot B complement. So it is a complement of AND, A dot B complement. And our last gate is NOR gate. Similar to NAND gate, it is also a combination of OR gate and NOT gate. So it is OR plus NOT, that is NOR. Output of this gate is high only when its all inputs are low. And if any one input goes to high level, output goes to low level. The output of this gate is complement of OR. Output is high only when all inputs are low. The Boolean equation for NOR gate is y is equal to A plus B complement. A plus B, that is OR, and the complement, that is NOT. So A plus B complement, that is OR plus NOT, that is NOR gate. So these are our gates. आता आपल्याला ICs आयडेंटिफाय करायचे आहेत. आयडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन ICs अँड देअर पिन कॉन्फिगरेशन. पहिला IC आपल्या समोर तुमच्यासमोर डिस्प्ले होतोय, तो आहे IC 7400. पिन डायग्राम डिस्प्ले झाली तुमच्यासमोर. हा IC 7400 आहे. इट इज quad dual input NAND gate. Sorry, it is quad dual input. Quad means 4, dual 2, dual input. So this gate has 4 NAND gate. म्हणजे तो जो IC जो आहे 7400 याच्यामध्ये 4 NAND गेट्स आहेत आणि प्रत्येक NAND गेटला 2 इनपुट्स आहेत. सो इट इज अ quad dual input NAND gate. When all inputs are low or any one input is low, output becomes high. इनपुट्स पैकी एक इनपुट जरी लो झाला आणि दोन्ही जर लो असतील तरी आउटपुट काय असणार आहे, त्याचा हाय असेल. अँड वेन ऑल इनपुट्स आर हाय, आउटपुट गोज टू लो लेवल. पिन नंबर्स 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 are the input terminals of that 4 NAND gate respectively. And pin number 3, pin number 6, pin number 8 and pin number 11 are their respective output terminals. That means pin number 1, 2 input, 3 output, 4, 5 input, 6 output, 9, 10 inputs, 8 output, and 12, 13 inputs, 11 output. Pin number 7 and pin number 14, these are the supply terminals. Pin number 7 is connected to ground terminals, that is negative of power supply, and pin number 14 is connected to the plus VCC, positive of power supply, आणि आपण सप्लाय अप्लाय करतोय प्लस 5 वोल्ट. दॅट इज IC 7400. आता हा जो क्वाड ड्युअल इनपुट NAND गेट आहे आपण तो व्हेरीफाय करून बघणार आहोत आपल्या प्रॅक्टिकल व्हेरिफिकेशन्स मध्ये. सेकंड गेट आपल्याला बघायचा तो आहे IC 7402. इट इज ऑल्सो क्वाड म्हणजे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 4 क्वाड ड्युअल इनपुट NOR गेट. So it has this IC 7402 has 4 gates. Each gate has 2 inputs. So quad dual input NOR gate. When all inputs are low, output becomes high.
when any one input becomes high, when all inputs are connected to the high logic, output of this gate becomes low. म्हणजे आउटपुट हाय केव्हा येणार आहे, जेव्हा त्याचे सगळे इनपुट्स म्हणजे दोन इनपुट्स आहे, कॉड ड्युअल इनपुट, when both inputs are connected to low logics, then only this gate gives high output. Pin number 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 are the input terminals, while pin number 1, 4, 10, 13 are their respective output terminals. Pin number 7 and pin number 14, these are the supply terminals. 7 ground, 14 plus VCC. मगाशी आपण 7400 म्हटलं, तसं 7402 ला आपण सप्लाय कनेक्ट करणार आहोत प्लस 5 वोल्ट. नेक्स्ट that is IC 7404. It is hex inverter. HEX hex. Hex means 6. There are 6 gates. इथे IC मध्ये 6 गेट असेंबल केलेले आहेत. 6 कुठले गेट्स आहेत? इन्व्हर्टर म्हणजे इट इज नॉट गेट. सो आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑलवेज कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. सो when the input is low, output becomes high, and when input is high, output becomes low. So output is inversion of input. Pin number 1, 3, 5, 9, 11, 13 are the input terminals, while pin number 2, 4, 6, 8, 10 and 12 are their corresponding output terminals. Pin number 7 and pin number 14 are the supply terminals which are connected to supply potential, power supply. Next IC is IC 7408. It is once again quad dual input, quad 4, quad dual input AND gate. When all inputs are high, then only the output of this gate becomes high. Pin number 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 are the input terminals, while pin number 3, pin number 6, pin number 8 and pin number 11 are their corresponding output terminals. Pin number 7 and pin number 14 of these ICs are also connected to plus VCC and ground. Pin number 14 that is connected to the plus VCC, and pin number 7 should be connected to ground terminal of power supply. Next IC is our IC 7432. It is also called dual input, but it is OR gate, called dual input OR gate. When any one input becomes high, output becomes high. Pin number 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 are the input terminals, while pin number 3, 6, 8 and 11 are their corresponding output terminals. Pin number 7 ground, pin number 14 plus VCC. मित्रांनो, आपण हे जे IC स्टडी करतोय ही तुमची 74 सिरीज आहे. 74 दॅट इज TTL सिरीज. पहिला बघितला आपण 7400, नेक्स्ट 7402, नेक्स्ट 7404, 7408 अँड 7432. आता आपण त्याचं प्रॅक्टिकल स्टडी करतोय. आपण 740002 आपण प्रॅक्टिकली त्याचं ट्रूथ टेबल्स व्हेरीफाय करून बघतोय. त्यासाठी आपल्याला सर्किट आपण डिझाईन केलंय, ते आपण सर्किट स्टडी करूया काय आहे ते. इथे आता हे आपण सर्किट डिझाईन केलंय फॉर प्रॅक्टिकल व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. इथे IC दिलेलं आहे 7408, 7432, 7400, 7402 आणि इन अनदर बोर्ड 04 माउंट केलेलं आहे. पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. पिन नंबर 7 आणि 14 कुठे आहेत? तर पिन नंबर 7 आपला सगळ्याचा ग्राउंड आहे आणि 14 प्लस VCC आहे, ते आपण कॉमन केलेत, इकडे जोडलेत. सो दिस अवर पिन नंबर 14, दिस अवर पिन नंबर 7. 14 प्लस VCC, 7 आपल्याला ग्राउंड म्हणजे सप्लायच्या निगेटिव्हला जोडायचं आहे. आता याच्यामध्ये मित्रांनो खूप सोपं केलं आहे तुम्हाला कळण्यासाठी. गेट्स आपण स्टडी करतो ते आहेत तुमचे कॉड ड्युअल इनपुट्स. कॉड म्हणजे चार गेट्स आहे बघा. हा एक गेट झाला, हा दुसरा गेट आहे, हा तिसरा गेट इथे दाखवला आहे आपण, आणि इकडे हा चौथा गेट आहे.
आणि त्याची प्रत्येकाला 2 इनपुट्स आहेत. मग ते 2 इनपुट्स काय केले, आपण सेम कलरचे टर्मिनल्स वापरलेत. इन दिस केस द ब्ल्यू कलर्स टर्मिनल्स आर यूज फॉर द इनपुट सिग्नल्स, इनपुट लॉजिक्स, अँड दिस येलो कलर इज यूज फॉर आउटपुट लॉजिक्स. मग या 2 इनपुट्समध्ये काय करणार आपण, सॉकेटमध्ये आपण इनपुट लॉजिक कनेक्ट करणार आहोत. आणि ही जी आउटपुट जी आहेत पिन नंबर 3 किंवा येलो कलरची, ती आपण आउटपुट टर्मिनल्सला कनेक्ट करणार आहोत. इथे आपण एक टर्मिनल जोडले, इथे खाली LED आहे. आता LEDs का आपण यूज करतोय, कारण LED जेव्हा ऑन असेल तेव्हा लॉजिक हाय असेल. म्हणजे ऑन म्हणजे 1 आणि ग्लो म्हणजे 1 आणि डज नॉट ग्लो म्हणजे 0. म्हणजे हा LED जेव्हा ग्लो होईल तेव्हा 1 म्हणणार आपण, हाय लॉजिक असेल. LED जेव्हा ऑफ असेल तेव्हा लो लॉजिक असेल. इकडे पण आपण लॉजिक कशी अप्लाय करतोय, तर हाय लॉजिक, इकडे बघा हाय लॉजिक, रेड वायर टाकले आपण, रेड सॉकेट टाकलेत. दिस रेड सॉकेट डिलिव्हर्स द हाय लॉजिक्स अँड दिस ब्लॅक सॉकेट डिलिव्हर्स द लो लॉजिक. आपलं इनपुट अप्लाय करायचे 0 0 0 1 1 0 आणि 1 1. ते आपण कसे अप्लाय करणार, बाय युजिंग दिस बनाना सॉकेट्स. आणि आपण आता एक गेट स्टडी करतोय. सगळ्यात पहिला आपल्याला 7400 स्टडी करायचं आहे. पण इथे काय करतो मी, सप्लाय कनेक्ट करतो. इथे हा सप्लाय जो आहे याच्यामध्ये इथे आपल्याला +5 व्होल्ट फिक्स पोटेन्शियल दिलेले आहे, +5 व्होल्ट. आणि इकडे ओपॅम्पचा ड्युअल सप्लाय. मी इथे काय करतो, मी +5 व्होल्ट अप्लाय करतो. किंवा मला इथूनही करता आलं असतं ॲडजस्ट करून. मी हा सप्लाय मी ऑन केला, इथून मी +5 व्होल्ट अप्लाय करून त्याला कनेक्ट करू शकतो. पण या इथे मला व्होल्टेज जे आहे इथे मला +5 व्होल्ट मिळणारच आहे. तर आता +5 व्होल्ट मी इथे ॲडजस्ट करतो 5 व्होल्ट. सप्लाय बंद करून कनेक्ट करतो पॉझिटिव्ह इथे पॉझिटिव्हला जोडतोय. आणि ही जी निगेटिव्ह आहे ती निगेटिव्ह इथे निगेटिव्ह. मी आता काय केलं, मी सगळे चारही जे माझे याच्यात IC जे आहेत 7408 03 00 02 या चारही ICला मी आता सप्लाय कनेक्ट करतो. सप्लाय ऑन केल्यानंतर इथे माझा LED इंडिकेटर जो आहे इथला हा ग्लो होईल, हाय लॉजिकचा. यस, ग्लो झाला. हा बघा, हा इथे आपला ग्लो झाला. ओके, आता आपण इनपुट अप्लाय करणार आहोत. सेवन 7400 पहिला स्टडी करतोय. 7400 कुठे आहे, 7400 ची पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 ला मी आता कनेक्ट केलंय. हे बघा, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 ते जोडतो आता मी इनपुट लॉजिक्सला. लो लॉजिकला कनेक्ट केलेत. आणि आउटपुट जे आहे पिन नंबर 3 ते इकडे मी आता आउटपुटला जोडतोय. तर बघा, तो LED पण मित्रांनो ग्लो झाला. आपण याचं टेबल त्याचं बघूया आता. टेबल्स कसं दिले तुम्हाला ते स्टडी करूया आपण. इथे तुम्हाला पिन डायग्राम दिलेली आहे 7400 ची. इनपुट्स A B 00 01 10 11. इथे एक्सपेक्टेड टेबल पण दिले. 00 ला 1 यायला पाहिजे, 1 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1 0. आता आपण त्याप्रमाणे इथे आपल्याला चेक करायचं आहे. तर पहिला आपण अप्लाय करतोय 0 0, दोन्ही 0 0. आउटपुट आपलं 1 झालंय. सो 0 0 एक्सपेक्टेड 1 आणि ऑब्झर्व किती आलं, इट इज ऑल्सो 1. ऑब्झर्व इज ऑल्सो 1, एक्सपेक्टेड 1, ऑब्झर्व 1. आता काय करतो, हे 2 इनपुट जे आहेत तिथे आपल्याला आपण कन्सिडर करतोय A आणि B. 1 इनपुट जो असेल तो A घ्यायचा आणि सेकंड इनपुट पिन नंबर 1 ला मी A कन्सिडर करतो आणि पिन नंबर 2 दॅट शुड बी अवर B. म्हणजे पिन नंबर 1 A आणि पिन नंबर 2 B. आता मला B इनपुट 1 आपल्या 0 1 B 1 करायचं. मी B ची वायर काढतो इथून मी सॉकेटमधून आणि ही जोडतो इथे हाय लॉजिकला. इथे मी रेडला जोडले हाय लॉजिकला. हे बघा, रेडला जोडली. सो आता इनपुट आपले आहेत 0 1. आउटपुट काय आहे, इट इज स्टील 0. आउटपुट आपलं अजून 0च आहे. इथे काय करूया आपण, थोडं याला असं टिल्ट करू. आउटपुट आपलं स्टील इट इज 0. म्हणजे 0 1 इज ऑल्सो 1. 0 1 ला पण 1 आलं. आता आपल्याला 1 0 करायचं आहे. मी B ला काय करतो, मी 0 ला आणतो आणि A जो आहे तो आता 1 ला कनेक्ट केलं. A 1 ला जोडलं, 1 0. आउटपुट काय आहे, स्टील इट इज 0. आउटपुट आपलं 1 आहे. 1 0 इट इज 1.
ओके. आता दोन्ही आपल्याला 1 1 करायचे आहेत. बोथ ए अँड बी आर 1, दोन्ही 1 1 करायचे आहेत. मी ऑलरेडी ए 1 आहे, हा बी इथून काढतो आणि तो 1 ला जोडतो. बोथ इनपुट्स आपले 1 1 झाले बघा, ए पण 1 आणि बी पण 1. आता काय झालं, एलईडी तुमच्या इथे ऑफ झाला, एलईडी ग्लो होत नाहीये, म्हणजे आउटपुट काय आलं, 0 आलं. म्हणजे आपला पहिला जो होता तो आपला पहिला काय झालं, ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय झालं. एक्सपेक्टेड टेबल होतं 0 0 1, आउटपुट आलं 1, ऑब्झर्व आलं 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. सो दॅट मीन्स इट इज ए. म्हणजे टेबल जे आलं आपलं, इक्वेशन जे आलं, इक्वेशन काय आलं, वाय इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट. सो इट इज नॅन गेट. म्हणजे हा नक्की आपला नॅन गेट आहे. नॅन कुठला आहे, इट इज कॉल्ड ड्युअल इनपुट नॅन गेट. आता आपल्याला पुढचा गेट स्टडी करायचा तो IC 7402. पिन नंबर 2 3 ला इनपुट द्यायचं आहे, पिन नंबर 1 आउटपुट आहे. कलर्स आपल्याला दिसतात इथे. आता हा इथून काढतो, पिन नंबर 3 आणि पिन नंबर 2 त्याला इनपुट्स कनेक्ट केले मी. आता पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 3 हे बघा, आपण एकदा बघूया. पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 3 ला इनपुट अप्लाय केले आणि पिन नंबर 1 जो आहे तो आता माझा इथे आउटपुट. ओके. आता इनपुट्स पहिले दोन्ही 0 0 द्यायचे. बोथ ए अँड बी आर 0 0, दोन्ही मी 0 0 कनेक्ट केले, ए आणि बी. एक्सपेक्टेड टेबल काय आहे आपलं, 0 0 1 0 0 1. आउटपुट काय आलं आपलं, ऑब्झर्व काय आलं, इट इज ऑल्सो 1. सो 0 0 1. पुढे 0 1, मी बी ला मला 1 करायचं आहे, मी पिन नंबर 3 ओपन करतो, 1 ला जोडतो, हाय लॉजिकला, रेडला जोडला म्हणजे हाय लॉजिक. एलईडी ऑफ झाला, आउटपुट 0 झाला. 0 1 एक्सपेक्टेड 0 आहे आपलं. ऑब्झर्व किती आलं, ऑब्झर्व इज ऑल्सो 0, ऑब्झर्व पण 0 आलं. पुढे आता 1 0, मी आता ए ला 1 ला जोडतो, हाय लॉजिकला, 1 0, आउटपुट 0, एलईडी ग्लो होत नाहीये, आउटपुट आलं आपलं इथे पण 0, आउटपुट 0. पुढे तर दोन्ही 1 1, ए आणि बी दोन्ही 1 1 ला जोडले, दोन्ही हाय लॉजिकला कनेक्ट केले. लॅम्प म्हणजे तुमचा एलईडी ऑफ कंडिशनला आहे, ग्लो होत नाहीये, सो 0 आला. मग काय झालं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0. म्हणजे आपलं हे टेबल पण व्हेरीफाय झालं. एक्सप्रेशन काय आलं, याचं आउटपुट इक्वेशन काय होतं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, आणि 0 प्लस 0 इट्स कॉम्प्लिमेंट, 0 प्लस 0 दॅट इज 0, 0 कॉम्प्लिमेंट इज 1, सो आउटपुट इज 1. म्हणजे आपला हा जो गेट जो आहे हा कुठला गेट आहे, इट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ ऑर, म्हणजे हा गेट आहे आपला, इट इज नॉर गेट, हा आपला नॉर गेट आहे. हे झाले आपले 2 गेट्स आपण बघितले. आता आपल्याला पुढचा जो गेट बघायचा आहे तो इथे 7404 दिला आहे. आपल्या टेबलमध्ये आपल्या या सर्किटमध्ये 7404 नाही. आपण पुढच्या गेटला जाऊ, 08 ला. 0 पर आपल्या दुसऱ्या बोर्डवरती आहे, तो आपण नंतर चेक करू. मग आपण आता 7408 ला जाऊया. 7408 मी कनेक्ट करतो इकडे, पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 2. पिन नंबर 1 अँड 2 आर द इनपुट्स, त्याला इनपुटला जोडले, आणि पिन नंबर 3 त्याचं आउटपुट आहे. ओके. इनपुट्स अप्लाय करतो आपल्याला दोन्ही 0 0 द्यायचे, दोन्ही 0 0 बरोबर. ए पण 1 पण आपण 0 ला जोडला, पिन नंबर 1, आणि पिन नंबर 2 पण 0, म्हणजे बोथ ए अँड बी आर 0. आउटपुट तुमचं काय, लॅम्प इज इन ऑफ कंडिशन, सॉरी लॅम्प ग्लो होत नाही, सो 0 0 एक्सपेक्टेड 0 होतं, ऑब्झर्व 0 आलं, म्हणजे पहिली केस आपली व्हेरीफाय झाली. पुढे 0 1, बी ला आपल्याला 1 करायचं आहे, हे पिन नंबर 2 दॅट इज बी इनपुट, तो जोडतो मी 1 ला, हाय लॉजिकला जोडलं. ओके. पिन नंबर 2 1 आलं, सो 1 0 1, आउटपुट काय झालं, लॅम्प स्टील रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन, डज नॉट ग्लो स्टेट, आउटपुट आलं 0, सो 0 1 0. आता 1 0 करायचे, हे काढतो आणि इथे लावतो, 1 0, स्टील इट इज 0, म्हणजे आउटपुट काय आलं, परत आपलं 0च राहिलं. आणि आता शेवटचं 1 1, दोन्ही इनपुट्स मी 1 1 ला जोडले, लॅम्प ग्लो झाला, म्हणजे आउटपुट स्टेट काय झाली आपली, हाय झाली, सो 1 1 इज 1. म्हणजे काय आलं, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 आणि 1 1 दॅट इज 1. हा गेट काय आला, इट इज ए डॉट बी, मी ॲक्च्युली इट इज product, means 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, and 1 into 1 that is 1. म्हणजे हा 7408 कुठला गेट होता आपला, इट इज अवर AND गेट, इट इज कॉल्ड ड्युअल इनपुट AND गेट.
आता आपल्या बोर्डवरचा शेवटचा गेट आहे 7432, शेवटचा IC 7432. पिन नंबर 2 इनपुट, पिन नंबर 1 इनपुट, दोन्ही मी जोडतो 0 0 ला आणि इकडे आउटपुट जोडलं. पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 आउटपुटला आली. पिन नंबर 1 ला जोडलं, पिन नंबर 2 ला इनपुट जोडलं, 3 आउटपुटला. इनपुट्स कनेक्ट केले दोन्ही 0 0. लॅम्प इज इन ऑफ कंडिशन, डज नॉट ग्लो कंडिशन, LED ग्लो होत नाही. आउटपुट काय येणार आहे? ऑब्झर्ड 0, एक्सपेक्टेड 0, ऑब्झर्ड 0. आता मी B इनपुट 1 करतो, मी पिन नंबर 2 ला हाय लॉजिक कनेक्ट करतो. LED ग्लो झाला, म्हणजे आउटपुट आपलं 1 झालं. सो 0 1 दॅट इज 1. पुढे 1 0 A1 ला जोडतो. 1 0 दॅट इज 1. 1 0 ला पण तो LED ग्लो झाला. 1 0 दॅट इज 1. And when both inputs are connected to high logic, the output of this gate remains high. So 1 1 that is 1. हे काय आलं? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 and 1 1 is 1. The output काय आलं? It is addition of input logics. So 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 and 1 plus 1 that is 1. So this is our OR gate called dual input OR gate. आता आपल्याला 7404 स्टडी करायचं जो या आपल्या बोर्डवर नाही आहे. मी आता हे कनेक्शन काढतो आणि दुसरा बोर्ड घेतो. हा बघा, हा दुसरा एक बोर्ड आहे. याच्यावरती आपण माउंट केलेत IC 7404, 08 आणि 32. आपण 08 32 ऑलरेडी चेक केलं, आपल्याला 04 स्टडी करायचं आहे. 7404 हेक्स इन्व्हर्टर आहे. सो इट हॅज only 1 input and 1 output. So pin number 1 input, 2 output, 3 input, 4 output, 5 input, 6 output, 9 input, 8 output, 11 input, 10 output, 13 input, 12 output. कारण इनपुटला इथे आपण काय केलंय? येलो कलरचे सॉकेट वापरलेत. म्हणजे आपले सेम कलरची टर्मिनल जे असतील ते इनपुट्स आहेत. हे 2 येलो इनपुट्स आहेत, हा पण इनपुट आहे आपला. इकडे आपण आउटपुटला कनेक्ट करणार आहोत. मगाचप्रमाणेच हाय लॉजिक्स रेड कलरचे आपण सॉकेट टाकलेत आणि फॉर लो लॉजिक्स आपण ब्लॅक कलर सॉकेट टाकलेत. इथे इंडिकेटर आहे आणि हा कॉमन सप्लाय आपला. आता आपण सप्लाय कनेक्ट करूया. सप्लाय जोडला मी इथे, आपलं इंडिकेटर ग्लो झाला, ऑन झाला, म्हणजे आपलं बोर्ड वर्किंग कंडिशनला आहे. आता इनपुट्स कनेक्ट करायचं आपल्याला. याच्यामध्ये एकच इनपुट आहे, पिन नंबर 1 इनपुट आणि पिन नंबर 2 आउटपुट. पिन नंबर 2 इथे मी आउटपुटला जोडतो. पिन नंबर 2 आउटपुट, पिन नंबर 1 इनपुट. हे बघा, पिन नंबर 1 जे इनपुटला जोडली आणि पिन नंबर 2 आउटपुटला. आता पिन नंबर 1 इनपुट 0, इनपुट 0 आपल्या केलं. आउटपुट काय झालं? LED आपला ग्लो झाला, म्हणजे 0 बिकम्स 1, म्हणजे लो इनपुट इज कन्वर्टेड टू हाय आउटपुट. सो 0 1, मी इथे किती आलं? ऑब्झर्व 1 आलं, 0चं 1 झालं. आता इनपुट आपण काय करतोय? तो 1 ला जोडतोय हाय लॉजिकला, मी रेड सॉकेट मध्ये टाकलं 1. आउटपुट काय? LED आपला ऑफ झाला, तो आउटपुट आला आपलं 0. सो 1 बिकम्स 0. म्हणजे आउटपुट काय आलं? इट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. इनपुट 0 होतं, आउटपुट 1 झालं, इनपुट 1 आला, आउटपुट 0. सो इट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. म्हणजे हा कुठला गेट होता? हा गेट आहे आपला नॉट गेट. सो दॅट इज अवर आयडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिक ICs. आपण कुठले कुठले IC स्टडी केले? आपण IC स्टडी केला पहिला 7400. 7400 काय आहे? तो कॉड ड्युअल इनपुट NAND गेट आहे. आउटपुट काय आलं? Y is equal to A dot B complement. Output is high when one of the input is low. दुसरा गेट होता आपला IC 7402. तो आहे आपला कॉड ड्युअल इनपुट NOR गेट. आउटपुट हाय केव्हा आलं? when all inputs are low. So 0 0 is 1. इक्वेशन काय? Y is equal to A plus B the whole complement. नेक्स्ट आपण गेट बघितला IC 74004. तो आहे तुमचा इन्व्हर्टर. इट इज अ हेक्स इन्व्हर्टर. आउटपुट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. इनपुट 0 आलं, आउटपुट 1 आलं, इनपुट 1 आलं, आउटपुट 0 आलं. आउटपुट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. इट इज अ इन्व्हर्टर. 7408 हा आहे तुमचा कॉड ड्युअल इनपुट अँड गेट. इक्वेशन काय आलं? Y is equal to A dot B. आउटपुट गोज टू हाय लेवल ओनली वेन ऑल इनपुट्स आर हाय. हे बघा, दोन्ही जेव्हा 1 1 झाले तेव्हा आउटपुट आपलं 1 आलं. सो दिस इज
अँड गेट. अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन y इज इक्वल टू a डॉट b. पुढचा शेवटचा गेट होता आपला IC 7432. तो आहे आपला ऑर गेट, कॉड ड्युअल इनपुट ऑर गेट. कॉड 4 गेट्स याच्यामध्ये आहेत. इक्वेशन काय आलं, y इज इक्वल टू a प्लस b. ट्रूथ टेबल काय आलं, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1 इज ऑल्सो 1. सो आउटपुट इज हाय when one of the input goes to high level. So friends, this is our logic ICs. So friends, thanks for watching this video lecture. In our next video lecture, we are going to study the next practical, that is De Morgan's theorem. हे डी मॉर्गनचा थेरम जो होता त्याचे 2 थेरम्स आहेत, 2 लॉज आहेत. ते दोन्ही लॉ आपल्याला पुढच्या प्रॅक्टिकल व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपल्याला व्हेरीफाय करायचे. सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चॅनल. बाय, टेक केअर, सी यू अगेन in our next video lecture in which we are going to study De Morgan's law. Bye.